ଆମର ସ୍କୁଲ କ୍ୟାବିନେଟ ର ଜାନୁଆରୀ ମାସର ବୈଠକ विद्यालय कैबिनेट रो जनवरी मास बैठक तेणु प्रति मास परी एई मास आमर कौन होची एई स्कूल कैबिनेट अनुष्ठित करा जायछि। तेणु एई स्कूल कैबिनेट रे एई मासर आमर मुख्यतः आमे कौन आलोचना करिवा। आमे मुख्यतः खाद्य उपरे खाद्य किपरि आमर पिला माने खाउचंती कौन होउची से विषय रे आमे टिके विशेष भाव में आलोचना करिवा। तेणु आमर खाद्य मुख्य जिनस खाद्य रू आमको कौन रोग सृष्टि होची। तेणु यदि खाद्य आमे ठीक भावे खाइबा सुस्थ भावे खाइबा परिष्कार भावे खाइबा ताले आमको रोग बहु परिमाण रे कमी जिवो। तेणु खाद्य आउ जल यदि आमे तेणु आमे किपरि खाद्य को खाउछंती कौन आम विद्यालय रे पदक्षेप निया जाइछि सब बैठक रे आमर आलोचना करा होछि। तेणु खाद्य मंत्री से विषय रे टिके यशराज बेहेरा से जो आमर खाद्य मंत्री से टिके कहिबे आमे खाद्य को किपरि आमे खाद्य खाइबा पूर्व कौन करिबा खाद्य खाइबा परे कौन करिबा को मानर खाद्य खाइबा आमे सब आलोचना करछन। से आज टिके से विषय रे आम पिला माने केमिति कौन खाउछंती कौन नाही से जणेबे। मोर नाम यशराज बेहेरा मो अष्टम श्रेणी छात्र आम स्कूल रे किपरि खाद्य मिलुची से विषय रे मु आज कहूची जे आम स्कूल रे पिला माने प्रथमे साबुन ले हाथ धोई थांती एवं तापरे खाद्य खाई थांती। खाद्य खाइबा पूर्व से माने हमर रोसई मां माने खाद्य थाली को धोई थांती एवं तापरे आमे पिला माने खाद्य खाई थाउ एवं आम पिला माने पटी पकई अन्य पिला मानन को बसई खाई थांतु एवं आम स्कूल किपरि गुणात्मक खाद्य मिलबो एवं सुस्थ किपरि खाद्य खाई हेबा से विषय रे आमे मध्य आलोचना करिथलु एवं आम स्कूल किपरि खाद्य को उन्नत करा जो से विषय रे भी मध्य कहा जायछि एवं आम स्कूल कहा जायछि मध्य पैकेट जिनिस खाद्य न आनिबा दुईटी एक्वागार्ड लगी आमे सुस्थ पानी को आनिकी कौन करवा पीवा एवं खाद्य खाइबा पूर्व भल भावे कौन करवा हैंड वाश हाथ को जो प्रणाली मरा जाइए आमर बैनर रे मरा जाइए हाथ धोइबा जगह सामने मरा जाइए हाथ भल भावे धोइब रोसई से माने धोइचंदी। तेणु तापरे थाली को आनिले पट्टी एमडीएम हॉल रे हमरे पट्टी पक्या आइछि सेठी पट्टी ऊपर बसिबो सुस्थ भावे खाद्य को ग्रहण आमे करबा बुझौछि ना नहीं। जदि खाद्यर किछि पडिथिबो कि जानिबा देखि पारलो ताने कोन संगे संगे आमे शिक्षक को जणाइबो कि रोसई खुडी माने सेठी थिबे तुमको दउथुबे देला बेले संगे संगे जणाइ दबो। जदि किछि गुटे देला बेले कोडी पडी जाउछि को ऊपर को पडुछि ताने आमे संगे संगे जणाइबा को पडी जाइथे कोन हबो विषाक्त जो क्षति हम ना ना। तेणु आम सांगे सांगे प्रधान शिक्षक को जनइबा आमको जनइब शिक्षक मान जनइब ता सहित जी रोसई खुड़ी मान माँ मान जनइब है। तेणु आम आज मुख्यतः थिला कौन खाद्य। तेणु खाद्य को आम किपरि सुस्थ भावे ग्रहण करवा आउ परिष्कार भावे आम खाद्य को खाइबा जहाँ को निरोग रहिबा एवं सुस्थ पानी पीवा है। या पर आमे तापर आलोचना करवा आमर मीना मंत्री अच्छा मीना मंत्री झील पिला मान बालिका शिक्षा। तेणु बालिका शिक्षा उपर आम टिके जानिबा झील पिला मान कौन गुरुत्व से नौछ। आम विद्यालय मीना मंत्री अटे किपरि बालिका माने प्रतिदिन विद्यालय को सुरक्षित भावे आसी पाठ को निर्भय भावे पढ़ी पारिबे से विषय रे आम विद्यालय रे शिक्षा दिया जाए। बालिका माने किपरि शारीरिक भावे सुस्थ रहिबे से विषय रे मध्ये आमे ध्यान दो। प्रति वर्ष मध्य रानी लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग रे आमे बालिका माने किपरि निजको रक्षा करबा सहित आम सांग साथी मानकु रक्षा करिवु से विषय रे हमको ट्रेनिंग दिया जाए। आमे मध्य सेगुडी को शिखी आग को व्यवहार करिवु।
ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତି ମାସ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ବାଳିକାମାନେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସ ବୈଠକ ଡକାଯାଏ। ଆମେ ବାଳିକାମାନେ କିପରି ପଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଦେଶର ନାଁ ରଖିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧିକ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାଉ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କିପରି ସର୍ବଦା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସି ନିର୍ଭୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଧାରଣା ଦେଇଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ତାଳି ଦିଅ। ତେଣୁ ଆମର ଯଦି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ନ ପାଏ, ଝିଅଟିଏ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ନ ପାଇବ ଆମ ଦେଶ ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଣ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ କହିବେ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିପରି ପିଲାମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ନିର୍ଭୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ ତାହା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ନିର୍ଭୟରେ କିପରି ପାଠକୁ ବୁଝିବେ ଓ ନ ବୁଝି ପାଇଲେ କିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ଉଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ତାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଖାଲି ଖେଳିଲେ ହବନି, ଆମେ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ କଣ ସବୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଚାଷ କଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷକଟିଏ ଚାଷ କଲେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ନ ପାଇଥିବ ସେ ସାର ବିଷ କୋଉଟା କଣ ଜାଣିପାରିବନି, ତା ଭାଗ ମାପ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚାଷ କରିପାରିବ କି? ତେଣୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଶିକ୍ଷାଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ କଣ କରାହଉଛି, ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ ତମକୁ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆହଉଛି, ବହି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଇ ଦିଆହଉଛି। ତେଣୁ କିପରି ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତମେ ମାନେ ଆସିବ, ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ ନା ନାହିଁ। ତମ ମାନେ ଯୋଉଠି ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛ ଯାଇକି ଡକା ଯାଉଛି, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ବା ଆଗ୍ରହ ଦଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କିପରି ପାଠ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ରିମେଡିଆଲ କ୍ଲାସ କରାହଉଛି। ଆମର ପରିବେଶ ପରିମଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କହିବେ। ମୁଁ ସୁଚିସ୍ମିତା ବେହେରା, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଁ ପରିବେଶ ଓ ପରିମଳ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିପରି ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ରହିବ ତା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତି ଆଉ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିପରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ରହିବ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଆଉ ପିଲାମାନେ କିପରି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହିବେ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କିମ୍ବା ପରିବେଶକୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଘରର ଚାରିପାଖକୁ କିପରି ପରିଷ୍କାର ରଖିବେ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ଆଉ ଆମର ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ଆଉ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ରଖାଯାଇଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡେନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖାଯାଉଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କେହି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଉଛି, ପ୍ୟାକେଟ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାପରେ ତମେ ସବୁ ଯତ୍ନ ନବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କଣ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପରେ ଖେଳ ଉପରେ କଣ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଟିକେ ଜଣେଇବେ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋର ନାମ ରୁଦ୍ରପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛୁ। ଆମେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛୁ। ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଆମ ଖେଳିବା ବେଳେ ଜଗୁଛନ୍ତି। ଉମେଶ ସାର୍ ଓ ଅଞ୍ଜନ ସାର୍ ଆମକୁ ଖେଳ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏବେ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ଯାଇଛି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଖେଳ ଆମେ ଖାଲି ପାଠ ପଢିଲେ ହବନି, ଖେଳ ସହିତ ନା ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ଆମକୁ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଖେଳ ଯଦି ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ନ ରହିବ ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଏବଂ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢିବା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଆଣିବା। ୟା ପରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କହିବେ, ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଆଯାଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ, ମୋ ପ୍ରତି କିପରି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ମୁଁ ଏହା ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ଆସି ଆମର ଚେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଆଖି ଚେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଓ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ଆମକୁ କୃମି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଓ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର ସୋମବାରକୁ ଆମକୁ ଆଇରନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଆଖି ପରୀକ୍ଷା ତମକୁ କରୁଛୁ, ଆଖି ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଯାଉଛି, ରିପୋର୍ଟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ତମର ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କଲା ପରେ କଣ ହଉଛି, ତମକୁ ବୋଧେ ଯାହାର ଆଖି
ଖରାପ ଥିବ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଚଷମା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ କିଛି କହିବେ, ସିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତି ମାସ ବୈଠକ ହୁଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ହୋଇଥାଏ ବା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହୋଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଗରେ ତାଳି ହଉ। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରତି ମାସ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏଇ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାବିନେଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତେଣୁ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଲା ତମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବ। ନ କଲେ ତମେ ଖାଲି ଜାଣିଲେ କିପରି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ହବ କି? ନା, ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ହଉ, ଖେଳ ସଭାରେ ହଉ ବା ନିଜ ନିଜ କ୍ଲାସରେ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ, କିପରି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ତମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିବା, ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଦେ କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏବଂ ଆଜିର ବୈଠକର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଏ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ଉମେଶ ରହିଲେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତମ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରାଯିବ ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।